अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी नाल मैं तुहाडा वीर तुहाडा मित्र जुल्फकार जट ते तुसीं देख रहे हो गल वेले दी ते अज जनाब वापसी है ते जांदियां जांदे एक बारी फिर मैं नाले लेलियां नूं सलाम कर दी ते नाले लेलियां वाले चाचे नूं सलाम कर दी हैं जी। हुण गल वेले दी तो असीं लेलियां वाले पासे आ गए ते चाचा माशाअल्लाह उदन ते ठंड ठुंड सी सवेरे इन्ना तुहाडे नाल कोई नहीं तारफ शरफ हो सकिया लेलियां दा। हाँ हाँ ते माशाअल्लाह हुण ते रौनक लगी है। हाँ चलो ये अल्लाह ने ही रौनकां लाई लांदा ते कोई नहीं। चाचा जेडे लोग नवा काम करना चाह रहे ने वाला उन्हां दे बारे को थोड़ा जिहा ना मुख्तसर सन दसो। ये किन्ने च माल पै जांदा अगर कोई 50 दाने बंदा लेना चाहे शुरू करना होए जिन्हें नवे बंदे ने नवा बंदा ए तो बड़ा ना कीता मतलब ओदे विच मोटे मोटे अंदाजे नाल जेड़ा ना बहुत निटी ग्रिटी च नहीं कि इन्ने पैसे होण ते एडे इन्ने दिनां दा या इन्ने महीनों दा जानवर बंदा ले। ये पता कि ये बड़ा तेरा अच्छा सवाल है, सही कीता तू सवाल। जड़ा भी बंदा पहली ते खरीदारी करनी चाहता ना उधर जाके ठीक है वो छोटा बच्चा ना पाए, बिल्कुल ठीक है, दुध वाला बच्चा ना पाए, सही है क्योंकि अही ये तजर्बा हासिल किया है। हुण ए जानवर वेखदे हो ना जी जी ए जानवर जिन्ने ने मोटे ये तैयार हो गए ने, सही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਬੱਚੇ हाँ सही है ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ बिल्कुल ठीक है ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ठीक है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠਾਂ ਨੂੰ जेडे छोटे ने ਛੋਟੇ। ठीक ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਪਾਏ। ठीक यानी घट तो घट जेडी जानवर की उम्र है वो 4-5 महीने होनी चाहिए। 4-5 ਮਹੀਨੇ। ठीक हो गया। अगला सवाल की आया कि जानवर केड़ा पाना चाहिए। जानवर वो पाए क्रॉस। ठीक है ए वेखो ना हुण जानवर है, हाँ जी ये प्योर है, ठीक हो गया ए प्योर जानवर मैं है, समझ गया ठीक है ठीक है। ए भी प्योर है, ठीक है ये असी मंडी दे विचों पाया भी महंगा ठीक है ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल ये जिद्दां दा आया को 2 किलो घटिया ही है। अच्छा ठीक है ये मेरे हाल 3 ਤੋਂ 4 जानवर ने सही है ये घटे ने, यानी अगर मैं जेडी गल ये वधिया नहीं गल जेडी मैं समझा जेड़ा प्योर नस्ल होएगी ओदी सांभ भी जेडी है तगड़ी ਉਹ तगड़ी करनी ठीक है। पड़ेगी। जिस तरह हुण ए नस्लां ने ए वेखदे हो ना ए क्रॉस जानवर ने सही है ए सारे सही है ए बिल्कुल वेख्या ना हाँ जी ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ सही है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸੰਡਿਆ ਉਹ ਪਰਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਸਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰੱਜੇ ਨੇ, सही है ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ यानी जेड़ा प्योर ब्रीड होएगी असल ब्रीड जेडी होएगी वो नखरे वाली होएगी। ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਓਰ ਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, मैं समझ ਇੰਨਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਵਾ। बिल्कुल ठीक ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ यानी तुसी कह रहे हो कि अगर कारोबारी नुक्ता नजर ना देखना जेड़ा आम बंदा है ਹਾਂ ਹਾਂ यानी खासम खास जेड़ा बंदा होएगा वो ते जारी जी गल चंगी तो चंगी नस्ल पाने की कोशिश ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ यानी वो घट तो घट काम करेगा लेकिन क्वालिटी ते जाएगा। ਜਾਏਗਾ। लेकिन जेड़ा आम बंदा है वो करे एक नॉर्मल जेड़े ने यानी ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਨਵਰ क्रॉस ब्रीड वो पाए वो यानी कि सख्ती भी मौसम की बर्दाश्त कर लैंदा है, चारा भी चंगा खा लैंदा है, वध फुल भी छेती जांदा है। ਅਸਲ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਦ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਲ ਹੈ हाँ जी ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਛਤਰਾ ਹੁਣ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, सोना है माशाल्लाह बिल्कुल ਮਤਲਬ ठीक ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। बिल्कुल ठीक ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, हाँ सही है ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, बिल्कुल ठीक ਹਾਂ बिल्कुल ठीक। ਤੇ ਇਹ अच्छा हुण दूसरी गल ये कि ये तो हो गया तुसी कह रहे हो कि दरमियाना होए नंबर 1, ਹਾਂ दूसरी गल ये होए कि क्रॉस ब्रीड। ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏ। हुण तीसरा सवाल ये वे कि ईद वास्ते करना चाहिए या गोश्त वास्ते भी ये जेड़ा कारमन ठीक यानी कसाइयां वाला जेड़ा काम ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। बेहतर है ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੇ। यानी ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ अच्छा ठीक ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 2200 ਰੁਪਈਆ। ठीक है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ 20 ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ बिल्कुल ठीक ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਹੈ सही है ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਣ ਡਿਆ ਵਾ
ਮਸਾ 2 ਕਿਲੋ 4.5 ਰੁਪਏ 4.5 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ 4.5 ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਲਾ ਲੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ 20 ਹੈ ਤੇ 20 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ 18 ਤੇ 18, 16 ਤੇ 16। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਧਰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਈਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੋਏ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲੇ। ਅਸਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਵਾਹਦ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ੇਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ, ਇਹ ਮਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਠੰਡੀ ਨੀਂਦਰ ਸਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜੇ, ਪੱਕੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇhtiyat ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਆਮੀਨ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਢੀਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਐ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਢੀਕਦਾ, ਇਹ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਢੀਕਦਾ। ਤੂੰ ਢੀਕ ਰਹੇ ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਲ ਲੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢਿੱਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਲਾਕ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਸਲ, ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਤੇ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 50 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੱਢੀਏ, 50 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੇਜ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਪਾਏ। 30,000 ਦਾ 28 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ 30 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ। 30 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਏ ਤੇ 50 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਲੱਖ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੇ, ਯਾਨੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਨਫਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾੜਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 2-4 ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ 50 ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗੌਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 15 ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। 50 ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 28 ਤੋਂ 30,000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਈਦੋਂ ਕੋ 3 ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕੋ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖ।